વડતાલ મંદિરમાં ભગવાન વાસુદેવની મૂર્તિ સહિત શ્રી હરિકૃષ્ણના નામની પોતાની જ મૂર્તિ નિજ મંદિરોમાં સ્વહસ્તે પ્રતિષ્ઠિત કરી હોય તેવું એકમાત્ર વડતાલ ધામ છે. શિલ્પશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ અજોડ, પાષાણના પૂતળા જ્યાં ચેતનવંતા બનીને નાચ્યા હોય અને શ્રીજી મહારાજે સંપ્રદાયના ધુરા સમાન શિક્ષાપત્રી તથા નવવચનામૃતો જ્યાં બેસીને રચ્યા હોય તેવું 9 શિખરોવાળું કમળાકાર મંદિર માત્ર વડતાલમાં છે. સ્વયં શ્રીજી મહારાજે સ્વમુખે વડતાલને વૃંદાવન કહ્યું છે. શ્રીજી મહારાજે સંપ્રદાયમાં અમદાવાદમાં શ્રી નરનારાયણ દેવ, વડતાલમાં શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ, ભુજમાં નરનારાયણ દેવ, ધોલેરામાં શ્રી મદન મોહનજી મહારાજ, જૂનાગઢમાં શ્રી રાધારમણ દેવ અને ગઢડામાં શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજ આમ સ્વહસ્તે 6 ભગવત પ્રતિમાઓની પ્રતિષ્ઠા કરેલ છે. એમાંય શ્રીજી મહારાજે સ્વહસ્તે ખાતમુહૂર્ત કર્યું હોય અને જે મંદિર માટે ભગવાને સ્વયં ઈંટો, પથ્થર અને ચૂનાના તગારા ઉપાડ્યા હોય તેવું મંદિર એટલે વડતાલ ધામ. પ્રબોધિની એકાદશી અને રામનવમીના ઉત્સવો સહિત દર 11 અને પૂનમે હજારો શ્રદ્ધાળુનું આસ્થા કેન્દ્ર વડતાલ ધામ બન્યું છે. सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बलवंत बहुनामी ओम जय सद्गुरु स्वामी चरण सरोज तमारा वंदू कर जोड़ी प्रभु वंदू कर जोड़ी चरणे शीश धराथी चरणे शीश धराथी दुख नाख्या तोड़ी ओम जय सद्गुरु स्वामी नारायण नर भ्राता द्विज कुल तनुधारी प्रभु द्विज कुल तनुधारी पामर पतित उधार्या पामर पतित उधार्या अगणित नर नारी ओम जय सद्गुरु स्वामी नित्य नित्य नौतम लीला करता विनाशी लीला करता विनाशी 68 तीरथ चरणे 68 तीरथ चरणे कोटि गया काशी ओम जय सद्गुरु स्वामी पुरुषोत्तम जे दर्शन करशे प्रभु जे दर्शन करशे काल करम थी छूटी काल करम थी छूटी कुटुंब सहित तरशे ओम जय सद्गुरु स्वामी अवसर करुणा निधि करुणा बहु की थी भले करुणा बहु की थी मुक्तानंद कहे मूर्ति मुक्तानंद कहे मूर्ति सुगम करी सिद्धि ओम जय
स्वामी, जय सद्गुरु स्वामी, प्रभु जय सद्गुरु स्वामी, सहजानंद दयाळु, सहजानंद दयाळु, बलवंत बहुनामी, ओम जय सद्गुरु स्वामी। नारायण नमो नमः, श्रीजी महाराज नमो नमः, श्री पुरुषोत्तम नमो नमः, सहजानंद जी नमो नमः। स्वामी नारायण नमो नमः, श्रीजी महाराज नमो नमः, श्री पुरुषोत्तम नमो नमः, सहजानंद जी नमो नमः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नः तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो, मङ्गलाय तनो हरि। असितगिरिसमं स्यात् गज्जलं सिन्धुपात्रे, सुरतरुवर्षाखा लेखिनीं पत्रमुर्वी, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं, तदपि तव गुणानामीशपारं न याति। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नः तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो, मङ्गलाय तनो हरि। असितगिरिसमं स्यात् गज्जलं सिन्धुपात्रे, सुरतरुवर्षाखा लेखिनीं पत्रमुर्वी, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं, तदपि तव गुणानामीशपारं न याति। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नः तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो, मङ्गलाय तनो हरि। असितगिरिसमं स्यात् गज्जलं सिन्धुपात्रे, सुरतरुवर्षाखा लेखिनीं पत्रमुर्वी, अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य
ભગવાન સ્વામી નારાયણ. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ, હરિકૃષ્ણ મહારાજ, શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ, જય સદગુરુ સ્વામી. સહજાનંદ દયાળુ, બળવંત પ્રભુનાની ચરણ સરોજ તમારા, પ્રભુ બંધુ કરજોડી. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, લક્ષ્મીનારાયણ દેવ, શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય. પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રી ગાદી પર વિરાજમાન થશે, વડીલ સંતો અહીંયા વિરાજમાન થશે. એનું હાર પહેરાવી પૂજન કરે છે. આપણે જોરદાર તાળીઓથી, તાળી વગરના કોઈ હરિભગત રહે નહીં. ઠંડી ઉડાડી દો જરા. વડીલ સંતોને બધાને જેને જેને હાર પહેરાવવામાં આવે, કોઈ સંતો હાર કાઢશે નહીં. પોથી યાત્રામાં હાર પહેરેલા રાખશે. સૌ એક સ્તુતિ બોલીશું, સૌ સાથે બોલીશું. બધાના હાથે પૂજન થાય છે એવો ભાવ વ્યક્ત કરીશું. જે ઉત્પત્તિ તથા સ્થિતિ લય કરે, સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની. એકવાર આ ભાવ પૂજન, પોથી પૂજનને આપણા હૃદયના ભાવથી જોરદાર તાળીથી તમામ હરિભક્તો સંતો વધાવીશું.
કો દીપ પ્રગટાવો, સત્સંગ સેવાના આજે દીપ પ્રગટાવો. સ્વામિનારાયણ મંત્રનો અખંડ દીપ જલાવો, શ્રી હરિ કૃષ્ણ ઉત્સવનો પ્રેમે દીપ જલાવો. સ્વામિનારાયણ મંત્રનો અખંડ દીપ જલાવો, શ્રી હરિ કૃષ્ણ ઉત્સવનો પ્રેમે દીપ જલાવો. આવ્યો રે ઉત્સવ આવ્યો રે, આવ્યો રે ઉત્સવ આવ્યો રે, આવ્યો રે ઉત્સવ આવ્યો રે. આવ્યો રે ઉત્સવ આવ્યો રે. મંગલ અવસરીઓ આંગણીએ આવ્યો રે, મંગલ અવસરીઓ આંગણીએ આવ્યો રે, પ્રેમ ભક્તિનો સંદેશો લાવ્યો રે. પ્રેમ ભક્તિનો સંદેશો લાવ્યો રે. શ્રી હરિ કૃષ્ણ મહોત્સવ આયો રે, શ્રી હરિ કૃષ્ણ મહોત્સવ આયો રે. સ્વામિનારાયણનો જય જય ગાઓ રે, સ્વામિનારાયણનો જય જય ગાઓ રે. સ્વામિનારાયણનો જય જય ગાઓ રે. સ્વામિનારાયણનો જય જય ગાઓ રે. આયો રે આયો રે આયો રે. મંગલ અવસરીઓ આંગણીએ આવ્યો રે, પ્રેમ ભક્તિનો સંદેશો લાવ્યો રે. આવ્યો અવસર અનેરો, આવ્યો
અવસર અનેરો અણમૂલો અધકેરો આવ્યો અવસર અનેરો અણમૂલો અધકેરો સૌના હૈયાનો હરખ ન માયો રે આયો રે આયો રે આયો રે મંગલ અવસરીઓ આંગણીએ આવ્યો રે મંગલ અવસરીઓ આંગણીએ આવ્યો રે પ્રેમ ભક્તિનો સંદેશો લાવ્યો રે પ્રેમ ભક્તિનો સંદેશો લાવ્યો રે શ્રી હરિ કૃષ્ણ મહોત્સવ આયો રે શ્રી હરિ કૃષ્ણ મહોત્સવ આયો રે સ્વામિનારાયણનો જય જય ગાઓ રે સ્વામિનારાયણનો જય જય ગાઓ રે આયો રે આયો રે આયો રે आयो आयो रे मंगल अवसर आव्यो रे મંગલ અવસર આવ્યો ओ રે छायो छायो रे उमंग अंतर छायो रे ઉમંગ અંતર છાયો રે आंगण मोतीड़ा वेरावो के शोक मां हाथिया पुरावो આંગણ મોતીડા વેરાવો ચોકમાં હાથિયા પુરાવો ओ द्वारे तोरणिया बंधाओ जरूखे दीवड़ा प्रगटाओ મારે તોરણિયા બંધાવો ધરો કે દીવડા પ્રગટાવો आयो आयो रे मंगल अवसर आव्यो रे मंगल अवसर आव्यो रे छायो छायो रे उमंग अंतर छायो रे उमंग अंतर छायो रे મંગલ અવસર આવ્યો રે ઉમંગ અંતર છાયો રે આનંદ આનંદ છાયો રે हे आज अवसर अनेरो उजवाय हरि कृष्ण महाराज नामनो આજ અવસર અનેરો ઉજવાય હરિ કૃષ્ણ મહારાજ નામનો हाँ हैयानु आंगणु है ते सजावो હૈયાનું આંગણું હે તે સજાવો हाँ भक्ति ना फोरम ता फुलड़ा मंगावो ભક્તિના પોરમતા ફૂલડા મંગાવો हे आज भुनडानी माळा कराय हरि कृष्ण महाराज नामनी આજ મંડળાની માળા કરાય હરિ કૃષ્ણ મહારાજ નામની हो नीति नियम ना साथिया पुरावो નીતિ નિયમના સાથિયા પુરાવો अंतर ना आरती आरती उतारो અંતરના આરતની આરતી ઉતારો
आज मंगल गीतो गवाय हरि कृष्ण महाराज नामना। आज मंगल गीतो गवाय हरे कृष्ण महाराज नामना। हे आज अवसर अनेरो उजवाय हरि कृष्ण महाराज नामनो। आज अवसर अनेरो उजवाय हरे कृष्ण महाराज नामनो। हाँ हरि कृष्ण महाराज नामनो। हरे कृष्ण महाराज नामनो। आज आनंद छायो दिव्य ज्योत जलायो उमंग भरी लायो रे। उमंग भरी लायो रे। बहु साज सजायो मंगल दिन आयो अंग अंग फिर कायो रे। अंग अंग फिर कायो रे। ये अवसर आयो रे ये आनंद छायो रे। ये अवसर आयो रे ये आनंद छायो रे। हे जन मन हर खायो प्रभु तव गुण गायो रंग रास रचायो रे। रंग रास रचायो रे। हाँ जेने श्री जी यश गायो एनो जन्म सुहायो प्रेम भक्ति रस पायो रे। प्रेम भक्ति रस पायो रे। के अवसर आयो रे के आनंद छायो रे। हाँ। के अवसर आयो रे के आनंद छायो रे। के अवसर आयो रे के आनंद छायो रे। रंगीला रंग ने चटके रे मारू मन लिदु लटके रे। रंगीला रंग ने चटके रे मारू मन लिदु लटके रे। विराजे फूलड़ा नो तोरो मनोहर केड़े कंदोरो। विराजे फूलड़ा नो तोरो मनोहर केड़े कंदोरो। रंगीला रंग ने चटके रे मारो मन लिदु लटके रे। रंगीला रंग ने चटके रे मारो मन लिदु लटके रे। बनीचे फुलडानी टोपी अनुपम अंगर की ओपी। बनीचे फुलडानी टोपी अनुपम अंगर की ओपी। रंगीला रंग ने चटके रे मारो मन लिदु लटके रे।
देवानान्दामिहोपह्वये श्रियम् पुष्पाणि समर्पयामि सुगन्धीनि सुपुष्पाणि माल्यानि विविधानि च सम्पादितानि रम्याणि पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् पुष्पमालां धारयामि पुष्पावते प्रसोदते फलिनीरफलावुत आग्नेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् सुधूपमाघ्रापयामि ततः प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि साज्यं च वर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया ग्रहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिनिरापः दीपं दर्शयामि आचार्य देवो भव ॐ बृहस्पते अतियतर्योरः द्विमद्विभाति क्रतुमज्जरेषु यद्वेदयच्छवसर्तः प्रजाततस्मासु द्रविणन्धे चित्रम् हरि कृष्ण महाराज ने जय। શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજ મહોત્સવ 3 એના માટે બ્રહ્માદિક દેવતાઓ દરરોજ આમ તો ગોમતીજીમાં સ્નાન કરવા પધારે છે, ઇન્દ્રાદિક દેવો આવે છે, પરંતુ આપણા મહોત્સવમાં વિશેષ ઉપસ્થિતિ રાખે એનું આમંત્રણ આપણે બલૂન દ્વારા મોકલવું છે. બરાબર ને? બધા ધજા ઊંચી કરશો જોરદાર. આપણે બલૂનથી હમણાં વડીલ સંતોને પૂજ્યપદ આચાર્ય મહારાજશ્રીને, પૂજ્ય જાની સ્વામી ચેરમેન શ્રી કોઠારીશ્રીને બોલાવીશું. રાજીપાથી જ્યારે આવો મહામહોત્સવ વડતાલને આંગણે, વડતાલ બોર્ડ, વડતાલ મંદિરના કોઠારી, વડતાલ દેશના તમામ સંતોના સહયોગથી આયોજિત કર્યો હોય ત્યારે આપણે હરિકૃષ્ણ મહારાજ વતી આપણા આચાર્ય મહારાજ, આપણા વડીલ સંતો, સ્વર્ગમાં રહેલા દેવતાઓને અને દેવતાઓના લોકમાં આ બલૂનથી આમંત્રણ આપવા જઈ રહ્યા છે. અહીંયાથી જય બોલાવું છું. જોરદાર તાળીઓથી આપણે સ્વાગત કરીએ દેવતાઓનું. હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય. શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજ મહોત્સવની. स्वागतं स्वागतं आवो पधारो स्वागतं 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 आवो पधारो स्वागतं आवो पधारो स्वागतं आवो पधारो स्वागतं आवो पधारो स्वागतं રેલે રેલે શરણાયું ન સૂર, હાથ ન રહે
શરણાયું ના સૂર હે વાગે ઢોલ ને રણકે નુપુર હે વાગે ઢોલ ને રણકે નુપુર મારે આંગણીએ આનંદ ના પૂર હૈયું મારું હાથ ના રહે શ્રીજી મહારાજ પધારા રાજ હે લાલજી મહારાજ પધારા રાજ હે શ્રીજી મહારાજ પધારા રાજ હે લાલજી મહારાજ પધારા રાજ લાલજીનો જય જયકાર હે લાલજીનો જય જયકાર હે લાલજીનો જય જયકાર લાલજીનો જય જયકાર છારોડી ગુરુકુલના મેમનગર ગુરુકુલના બાળકો સ્વાગત નૃત્યની સાથે આપણા મહામહોત્સવનો પ્રથમ ચરણ શરૂ કરશે. સ્વાગત નૃત્ય છારોડી મેમનગર ગુરુકુલ અમદાવાદ. મંગલ અવસરીઓ આંગણીએ આવ્યો રે મંગલ અવસરીઓ આંગણીએ આવ્યો રે પ્રેમ ભક્તિનો સંદેશો લાવ્યો રે પ્રેમ ભક્તિનો સંદેશો લાવ્યો રે આવ્યો અવસર અનેરો આવ્યો અવસર અનેરો અણમૂલો અધકેરો આવ્યો અવસર અનેરો અણમૂલો અધકેરો સૌના હૈયાનો હરખ ન માયો રે આયો રે આયો રે આયો રે આંગણ મોતીડા વેરાવો કે શોકમાં હાથિયા પુરાવો આંગણ મોતીડા વેરાવો સુખમાં હાથિયા પુરાવો ઓ દ્વારે તોરણિયા બંધાવો ઝરૂખે દીવડા પ્રગટાવો મારે તોરણિયા બંધાવો ઝરૂખે દીવડા પ્રગટાવો ભક્તિથી શણગારો ભક્તિથી
ભક્તિથી શણગારો એને મહિમાથી પખાળો એને સેવાથી વધાવો એને સત્સંગથી સજાવો ભક્તિથી શણગારો એને મહિમાથી પખાડો એને સેવાથી વધાવો એને સત્સંગથી સજાવો ઉત્સવ હરખ ધડી ઉત્સવ આનંદ ચડી ઉત્સવ ફૂલડા છડી ઉત્સવ ઉમંગ ઘડી ઉત્સવ હરખ ધડી ઉત્સવ આનંદ જડી ઉત્સવ ફૂલડા છડી ઉત્સવ ઉમંગ ઘડી ઉત્સવ દિલડાનું ગીત ઉત્સવ જીવન સંગીત ઉત્સવ દિલડાનું ગીત ઉત્સવ જીવન સંગીત ઉત્સવ મનડાનું મીત ઉત્સવ પ્રભુ સાથે પ્રીત હે ભરકે પ્રેમની ધજા પ્રેમની ધજાઓ ગાઓ ને બજાઓ ગાઓ ને હે બજાવો ભરકે પ્રેમની ધજા ગાઓ ને બજાઓ હૈયે હૈયું નાચે છે આજ રે આયો રે આયો રે આયો રે આયો આયો રે મંગળ અવસર આવ્યો રે મંગળ અવસર આવ્યો રે મંગલ અવસર આવ્યો રે ઉમંગ અંતર છાયો રે આનંદ આનંદ છાયો રે હે વાગે ઢોલીડાના ઢોલ ઉત્સવ આવ્યો રે ઉત્સવ આવ્યો રે હે વાગે શરણાયુના સૂર ઉત્સવ આવ્યો રે ઉત્સવ આવ્યો રે હે વાગે ઢોલીડાના ઢોલ વાગે શરણાયુના સૂર ઉત્સવ આવ્યો રે ઉત્સવ આવ્યો રે હે વાગે નગારાનો બાત ત્રાસા શંકણો રણકાર ઝાંઝ મંજીરા કરતાલ વાગે ઝાલરનો ઝણકાર વાગે નગારાનો બાત ત્રાસા શંકણો રણકાર ઝાંઝ મંજીરા કરતાલ વાગે ઝાલરનો ઝણકાર ઉત્સવ આવ્યો રે ઉત્સવ આવ્યો રે હે વાગે ઢોલીડાના ઢોલ ઉત્સવ આવ્યો રે ઉત્સવ આવ્યો રે અક્ષરધામથી શ્રીજી પધાર્યા નભ મંડળમાં દેવો પધાર્યા મંડળમાં દેવો પધાર્યા અક્ષરધામથી શ્રીજી પધાર્યા નભ મંડળમાં દેવો પધાર્યા મંડળમાં દેવો પધાર્યા ઓહો મંગળ દીવડા પ્રગટાવો સતત આરતી સજાવો ચોકે સાથિયા પુરાવો આંગણ તોરણિયા બંધાવો મંગળ દીવડા પ્રગટાવો સતત આરતી સજાવો ચોકે સાથિયા પુરાવો આંગણ તોરણિયા બંધાવો સખી મંગળ ગીતો ગાવો કંકુ ચોખલીએ વધાવો રે ઉત્સવ આવ્યો રે ઉત્સવ આવ્યો રે હે વાગે ઢોલીડાના ઢોલ ઉત્સવ આવ્યો રે ઉત્સવ આવ્યો રે હે વાગે શરણાયુના સૂર ઉત્સવ આવ્યો રે ઉત્સવ આવ્યો રે હે વાગે ઢોલીડાના ઢોલ વાગે શરણાયુના સૂર ઉત્સવ આવ્યો રે ઉત્સવ આવ્યો રે હે વાગે નગારાનો બાત ત્રાસા શંકણો રણકાર ઝાંઝ મંજીરા કરતાલ વાગે ઝાલરનો ઝણકાર ઉત્સવ આવ્યો રે ઉત્સવ આવ્યો રે ઉત્સવ આવ્યો રે હે ઉત્સવ આવ્યો રે હે મારો વાલો પધારે આજ ધન્ય ઘડી ધન્ય ઘડી આજ ધન્ય ઘડી હે મારો વાલો પધારે આજ ધન્ય ઘડી ધન્ય ઘડી આજ ધન્ય ઘડી હે વાલા સંતો પધારે આજ ધન્ય ઘડી ધન્ય ઘડી આજ ધન્ય ઘડી એને પ્રેમથી વધાવીએ ધન્ય ઘડી ધન્ય ઘડી આજ ધન્ય ઘડી એના પાવન પગલે ધન્ય ઘડી મારા હૈયામાં ભક્તિની હેલી ચડી રે આજ ધન્ય ઘડી રે આજ ધન્ય
બોલો શ્રી હરે કૃષ્ણ મહારાજ કે. તાળીઓના નાદ સાથે આપણે આચાર્યજી મહારાજ અને હું જે સંતોને આહુત કરું છું એ સંતો મહોત્સવના દીપ પ્રાગટ્ય તરફ પધારશે. હું વિનંતી કરીશ વૃત્તાલય પીઠાધિપતિ પરમ પૂજ્ય ધર્મ ધુરંધર 1008 આચાર્ય શ્રી રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજ, પરમ પૂજ્ય સદગુરુવર્ય તપોનિષ્ઠ બ્રહ્મનિષ્ઠ મહાન સંત પૂજ્યપાદ ધ્યાની સ્વામીજી, પરમ પૂજ્ય સદગુરુ કોઠારી સ્વામી ધર્મપ્રિયદાસજી સ્વામી બાપુ સ્વામી પૂર્વ કોઠારી શ્રી, પરમ પૂજ્ય સદગુરુ શાસ્ત્રી શ્રી ધર્મપ્રસાદદાસજી સ્વામી વર્તાલ મંદિર. ઉદ્દીપ્ય સ્વજાત વેદ પઘ્નરતિમ મમ પશુગશ્ચ મહ્યમાવહ જીવનં ચ દિશો દશા ચંદ્રમા મનસો જાતઃ ચક્ષુસૂર્ય અજાયત મુખાદિન્દ્રશ્ચાગ્નિશ્ચ પ્રાણાદ્વાયુરજાયત શુભં કરોતુ કલ્યાણમ આરોગ્યમ ધનસંપદઃ શત્રુબુદ્ધિવિનાશાય દીપજ્યોતિર્નમોऽસ્તુ તે તસ્ય પ્રકૃતિલીનસ્ય. બોલો હરે કૃષ્ણ મહારાજને. ધજાઓ ફરકાવે દીપ પ્રાગટ્યના મંગલ અવસરને વધાવીએ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરે કૃષ્ણ મહારાજની જય. હાથ ઊંચા કરી હરે કૃષ્ણ મહારાજ મહોત્સવનો જય ઘોષ કરીએ. બોલો શ્રી હરે કૃષ્ણ મહારાજ કે. શ્રી હરે કૃષ્ણ મહારાજ મહોત્સવ કે. શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ કે. આવો તાળીઓના નાદ સાથે વરિષ્ઠ સંતો અને આચાર્ય મહારાજના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ. તેઓ પોતપોતાનું સ્થાન સ્વીકાર કરશે. શાસ્ત્રોમાં એવું લખાયું છે, ચિંતામણીથી ધન સર્વ છોટું. પ્રેમથી સાંભળજો. ચિંતામણીથી ધન સર્વ છોટું, સર્વેથી વૃત્તા લય તીર્થ મોટું. શ્રી ભક્તિ પુત્રે કરુણા કરીને મૂર્તિઓ સ્થાપી કરે ધરીને. ભગવાન સ્વામિનારાયણ આ વરતાલ ધામની એક એક કણમાં આજે જીવંત છે, એના આપણે સૌ સાક્ષી બન્યા છીએ. અહીંયા ગ્રંથરાજ શ્રીમદ સત્સંગી જીવનનું પંચોપચાર પૂજન થયું છે. વરિષ્ઠ સંતોના વરદ હસ્તે મંગલ દીપ પ્રાગટ્ય થયું છે. સ્વાગત નૃત્ય થયું છે. આપણા ઈષ્ટદેવના એક એક કલ્યાણકારી ચરિત્રોથી સબર સર્વશાસ્ત્ર શિરોમણી ગ્રંથરાજ શ્રીમદ સત્સંગી જીવન એના મંગલ રસાયણો આપણે શ્રવણ કરવા છે. એના તરફ જઈએ એ પહેલા જેમના માધ્યમે આ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયને શૈક્ષણિક જગતની અંદર ક્રાંતિનું એક અજોડ બેમિસાલ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત થયું છે એવા રાજકોટ ગુરુકુળના પરમ પૂજ્ય સદગુરુવર્ય શાસ્ત્રીજી મહારાજ શ્રી ધર્મજીવનદાસજી સ્વામી, એમણે ચીંધેલા રસ્તે ચાલે 25 થી વધુ સંસ્થાઓ દ્વારા આ સમગ્ર સંપ્રદાયના જે બાળકો છે એને પોષણ કરી અને જેમણે આ આપણા મૂળ સંપ્રદાયને બહુ બહોળા પ્રમાણમાં પોષણ આપ્યું છે. શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજ મહોત્સવ 1 ને યાદ કરીએ, હરિકૃષ્ણ મહારાજ મહોત્સવ 2 ને યાદ કરીએ અને હરિકૃષ્ણ મહારાજ મહોત્સવ 3 ના મંગલ પ્રારંભ તરફ જઈ રહ્યા છીએ. ત્યારે સાધુ સમાજ જેમના માટે ગૌરવ અનુભવે, આપણો વરતાલ દેશ જેમના માટે ગૌરવ અનુભવે એવા તપોમૂર્તિ પૂજ્યપાદ મહંત સ્વામી દેવકૃષ્ણદાસજી સ્વામી આપણી સભામાં ઉપસ્થિત છે. સમગ્ર સભા વતી હું સ્વામીના શ્રી ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીશ. સ્વામી પોતાના મંગલ પ્રવચન દ્વારા અહીંયા વર્ણિવે સરમણીય દર્શનમ મંદહા સરુચિરાનનાંબુજમ પૂજિતમ સુરનરોત્તમૈર્મુદા
ધર્મનંદનમહં વિચિંતયે. ઈષ્ટદેવ સર્વાવતારી ઈષ્ટદેવ સ્વામિનારાયણ ભગવાન, કથાના વક્તા શ્રી શાસ્ત્રી સત્સંગ ભૂષણદાસજી, ધર્મ ધુરંધર વડતાલ પીઠાધિપતિ ધર્મ ધુરંધર આચાર્ય મહારાજ શ્રી રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજ, આ મંગલ મહોત્સવના હરિકૃષ્ણ મહારાજ ઉત્સવ નંબર 3 એના આયોજક પ્રણેતા પરમ પૂજ્ય વંદનીય પ્રાતસ્મરણીય સદગુરુ ધ્યાની સ્વામી હરિસ્વરૂપદાસજી સ્વામી, વડતાલ ટેમ્પલ બોર્ડના ચેરમેન શ્રી શાસ્ત્રી ઘનશ્યામ પ્રકાશદાસજી સ્વામી, વડતાલના કોઠારી શ્રી નીલકંઠ ચરણદાસજી સ્વામી, સત્સંગ મહાસભાના પ્રમુખ શ્રી શાસ્ત્રી નવતમ પ્રકાશદાસજી સ્વામી, આપણા ખૂબ જૂના અને વડીલ એવા પાર્ષદવર્ય કાનજી ભગત, બ્રહ્મનિષ્ઠ સંતો અને વહાલા ભક્તજનો, ભગવાન સ્વામિનારાયણની કૃપાથી, હરિકૃષ્ણ મહારાજની કૃપાથી, હરિકૃષ્ણ મહારાજ અને લક્ષ્મીનારાયણ દેવની સાનિધ્યમાં આ મંગલ મહોત્સવનું આયોજન થયું છે. અને આ ઉત્સવ અત્યારે આ સભા આપણે વિરાટ નારાયણના સ્વરૂપે દર્શન કરી રહ્યા છીએ. ભગવાન સ્વામિનારાયણની આ રમણભૂમિ છે, એક એક રજ પાવન છે. આની માથે પંખી ઉડે ને તો એનું કલ્યાણ થઈ જાય. અને આ મોટામાં મોટું તીર્થ છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે 496 વખત સંતોની પંક્તિમાં પીરસ્યું છે જાતે. 29 વર્ષમાં 300 મહારાજે ઉત્સવ કર્યા છે. આવી ભગવાન સ્વામિનારાયણની આજ્ઞા ઉપાસનાની પ્રાગટ્ય અને પ્રવર્તનની ભૂમિ છે આ. અને આ મંગલ મહોત્સવ ધ્યાની સ્વામીએ એ માટે આયોજન થયું છે કે જેમ કોઈ મિષ્ટાન બનાવે એમાં લોટ, ખાંડ, ઘી, ગોળ બધું માપમાં હોય તો એ પરફેક્ટ મિષ્ટાન થાય. એમ આપણા જીવનમાં ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભગવાનની ભક્તિ એનો આવિર્ભાવ થાય એટલે આપણું જીવન પણ ધન્ય બને. ભગવાન સ્વામિનારાયણની કૃપાથી આ જે બધા સત્સંગીઓ છે એ પણ આ મંગલ મહોત્સવથી સહજાનંદી સિંહ બને એ પણ બહુ મહત્વનું છે. બીજું કે ભગવાનની દયાથી જ્યારે આપણા આચાર્ય મહારાજ શ્રી ગાદી ઉપર વિરાજ્યા ત્યાર પછી આ વડતાલ દેશનું જે વાતાવરણ છે એ ખૂબ સંપ અને એકતા ભર્યું બન્યું છે. જેમ બ્રેક વિનાની ગાડીની કોઈ કિંમત નથી, તાર વિનાના તંબુરાની કોઈ કિંમત નથી, સહી વગરના ચેકની કોઈ કિંમત નથી, એમ એકતા અને સંગઠન વિના કોઈ ધર્મનું પણ મૂલ્ય નથી. હો, સૂર્યના કિરણો વેર વિખેર થઈને આવે તો બહુ તો એ ઠંડી ઉડાડી શકે પણ અગ્નિ પ્રગટાવી શકે નહીં. એમ માણસ ભેળા થવાથી કોઈ કાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી. મનુષ્યોના મન ભેળા થાય ત્યાર પછી કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે. ત્યારે કુસંભથી ક્યારેય કાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી. આ વડતાલ દેશનો સંપ અત્યારે ભગવાનની કૃપાથી, મહારાજશ્રીના આશીર્વાદથી
જેમ ચૂરમાનો લાડવો છે એને દિવાલમાં ઘા કરીને નાખીએ તો એક કણ પણ જુદો પડે નહીં, અને દાડમના ફળને પછાડીએ તો એક એક બધા દાણા નોખા થઈ જાય, કારણ કે અંદર જ એના ચોકા જુદા બધાના. ત્યારે આજે આ વડતાલ દેશ ઉપર ભગવાન સ્વામિનારાયણની ખૂબ મીઠી નજર છે. ત્યારે સત્સંગીઓ, હરિભક્તો એ પણ આપણે પૂનમ જોઈએ ત્યારે પણ એટલા બધા સત્સંગીઓની હાજરી હોય છે કે આપણને એના દર્શન કરીને ધન્ય બની જઈએ. આ મંગલ મહોત્સવમાં હજારો હરિભક્તો આવ્યા છે, એમના દર્શન, સંતો આવ્યા છે, એમના દર્શન એના જીવનમાંથી પ્રેરણા, અને આપણી આંખો પણ દર્શન કરીને પાવન થઈ જાય. અને ભગવાન સ્વામિનારાયણની કૃપાથી આ મંગલ મહોત્સવ દિવ્ય અને ભવ્ય છે. દેવ પણ સમર્થ છે, એનું કાર્ય પણ સમર્થ છે. વડતાલના કોઠારી શ્રી, એ ચેરમેન શ્રી, અને હું ન બોલું તો દેવપ્રકાશ સ્વામી, એમની સૂચના, આ વડીલ સંતોનું આયોજન અને ફોલોવર્ક એમનું બધું, એનાથી આ વડતાલ દેશની એટલી બધી પ્રગતિ થઈ છે કે સૌને ઉડીને આંખે વળગે એવી છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે પહેલાં આચાર્ય મહારાજની સ્થાપના કરી, રઘુવીરજી મહારાજની, અને મોટી છાવણી કરી હતી. એનો છેલ્લો દિવસ, સંતોની છાવણી 4 મહિનાની કરી હતી. એના છેલ્લે દિવસે બધા સંતો હરિભક્તો હતા. એમાં એક બાપને દીકરો આવ્યા, સભા પૂરી થવાની હતી ત્યારે મહારાજશ્રીને વિનંતી કરી, મારે કોઈ અપેક્ષા નથી, મારે તો કેવળ તમારો અને સંતો હરિભક્તોનો રાજીપો જોઈએ છે, મારે એક પ્રયોગ કરવો છે. તો મહારાજશ્રી કે શેનો પ્રયોગ? મારે 2 મિનિટથી વધારે લેવી નથી, કે સમજાને, ટૂંકા ટાઈમમાં મારી કળા બતાવવી છે. એટલે એ કળા બતાવવા માટે 50 ફૂટને અંતરે બાપ દીકરો ઉભા રહ્યા, હાથમાં રિવોલ્વર કાઢી અને બધા જોતા રહ્યા કે શું થાય. ત્યાં તો રિવોલ્વર એના સંકેત કર્યો છે એ પ્રમાણે રિવોલ્વરની ગોળીઓ છૂટી અને બંને ગોળીઓ સેન્ટર પોઈન્ટમાં ભટકાઈને હેઠી પડી ગઈ. આચાર્ય મહારાજશ્રીએ આમાંથી બધાને બોધ આપ્યો કે આ પેટને ખાતર આટલું કરે છે, આટલી એને એકાગ્રતા કેળવી છે, આપણે જો કરવા જઈએ તો હામાં ઉડી જઈએ ને, પણ આ એની કળા કેટલી મૂર્ધન્ય છે. આને તો પેટને માટે કર્યું છે, આપણે ઠેઠને માટે એટલો પ્રયત્ન કર્યો છે ભગવાનની મૂર્તિમાં એકાગ્ર થવા માટે. આવો મહારાજે સરસ મજાનો બોધ આપ્યો. અને આ વડતાલની ભૂમિમાં જ્યારે મહારાજ ગોમતી સરોવર ગળાવતા હતા ત્યારે છાણી ગામના વણકર તેજાભાઈ, આપણે નારાયણદાસના કીર્તન બોલીએ છીએ ને, એના પિતાશ્રી, એને સત્સંગ ગોપાળાનંદ સ્વામી દ્વારા થયેલો, એ પણ ત્યાં આવેલા. છેટ્ટે ઊભા ઊભા મહારાજના દર્શન કરતા હતા. મહારાજ એની પર બહુ રાજી હતા, ખૂબ એકાંતિક ભક્ત હતા. એ મહારાજે એમને નજીક બોલાવ્યા. નજીક બોલાવી કે તમે આટલા બધા સંઘર્ષથી અને ખૂબ સત્સંગનો રંગ જલતો રાખ્યો, એટલે અમે તમારી ઉપર ખૂબ રાજી છીએ, તમે અમારી પાસે કંઈક માગો. એટલે મહારાજ, તમારી પ્રાપ્તિ થઈ એટલે અમારે કોઈ માગવાનું રહેતું નથી, એમાં બધું જ આવી ગયું. મહારાજ કે નહીં, તોય પણ તમે કંઈક માગો. એટલે એને માગ્યું કે મહારાજ, આપ જે ઈંટો ઉપર ઊભા છો એ પ્રસાદીની ઈંટો, એ જ્યારે એ નવરી થાય ઈંટો ત્યારે મને આપજો. એટલે મારા જીવનમાં એક પ્રસાદીનું ઘરેણું મળી ગયું એમ હું માનીશ. એટલે મહારાજે એમને બંને ઈંટું આપી
અને એ પ્રસાદીને અને ઘણી વખત જાળવી રાખી. અને ત્યારે મને એમ કોઈએ કહ્યું કે આ વડતાલમાં પણ એ છે. ત્યારે આ કેટલો બધો મહિમા ગોપાળાનંદ સ્વામીએ એવો મહિમા નાખ્યો કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ છાણી ગામમાં પધાર્યા ત્યારે ભક્તો બધા આવ્યા દર્શને, અને મહારાજના દર્શન કરીને ધન્ય ધન્ય બની ગયા કે તમને આ સત્સંગમાં હું તકલીફ પડી વાત કરો. કે મહારાજ તકલીફ તો છે, પણ તમારો અમને આનંદ છે ને એ તકલીફ અમને દેખાતી નથી. એટલે આ બધાઓ એટલા બધા પરેશાન કરે છે, કંઠી તિલક ચાંદલો આ બધું જોઈને, પણ એનું અમને અંતરમાં કોઈ વાંધો નથી તમારી દયાથી. અને ગામમાં ઢોલ પીટાયો છે કે આ સ્વામિનારાયણ આવ્યા છે, કોઈએ પાસે જવું નહીં. મહારાજે પહેલાં પૂછ્યું કે આ ગામમાં વાણિયા બ્રાહ્મણ નથી? તો મહારાજ આમ થયું છે કે કાંઈ વાંધો નહીં, કે તમારા જીવન એવા ઉત્કૃષ્ટ બનશે કે બ્રાહ્મણ ઉચ્ચ વર્ણના બ્રાહ્મણ અને પંડિતો હોય ને એના સદાચારે પણ તમારા સદાચારની પાસે ઝાંખા પડી જશે. આવો મહારાજે એમને એ આશીર્વાદ દીધો. ત્યારે ભગવાનની દયાથી આ બધા ભક્તજનો એટલી ઉત્તમ કોટીના થયા. આ ઉત્સવ ભજન ભક્તિથી ભરપૂર છે. એક એક આયોજનો આપણા હૃદયમાં કંડારવા જેવા છે. એ અંતકાળની મૂડી જ. આટલા બધા સંતો, આટલા બધા હરિભક્તો મહારાજશ્રીની સાનિધ્યમાં, એ આપણું મોટું ભાગ્ય છે. આ ઉત્સવમાં આપણો પ્રવેશ છે ને એ પણ મોટું ભાગ્ય છે. અને બીજું કે નાના પ્રકારની સુંદર વાનગીઓ હોય, એ વાનગીઓ આપણે જમતા હોય તો જમતા જમતા એમાંથી ધીરે ધીરે સુખ ઓછું થતું જાય છે. અને જ્યારે ભગવાનનું સ્મરણ કરીએ છીએ, એની મૂર્તિનું સ્મરણ કરીએ છીએ, ત્યારે અંતરમાં અતિ સુખનો અનુભવ થતો જાય છે. આ માયિક સુખ અને આ દિવ્ય સુખમાં આટલો ડિફરન્સ છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણને પ્રાર્થના કરીએ, મહારાજ આ મંગલ મહોત્સવમાં જે પધાર્યા છે, ભગવાન શ્રીહરિ એનું સર્વ પ્રકારે મંગળ વિસ્તારે, એનામાં સદાચાર સત્સંગ અને ભક્તિ અને એના બીજો પાંગરતા રહે, અને સર્વ પ્રકારે મહારાજ એમની પ્રગતિ કરે, એટલું કહીને વિરમું છું. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. આભાર સ્વામી. કોઈ મહાન કવિ દલપતરામ જેવાએ કહ્યું છે, કરુણા શુભ સંતની મળે, મનના સર્વ મનોરથો ફળે. જે મહાન સંત પુરુષ વડતાલમાં પધાર્યા અને એમના હૃદયમાંથી એક એવો ભાવ ઉઠ્યો કે મારે વડતાલમાં એક મહામહોત્સવ કરવો છે. મહામહોત્સવને કરવાની પાછળનો હેતુ બસ મારે હરિકૃષ્ણ મહારાજનું પ્રવર્તન કરવું છે. મારે લક્ષ્મીનારાયણ આદિક દેવોના સૌના પ્રવર્તનની સાથે સાથે લક્ષ્મીનારાયણ દેવ પીઠાધિપતિ આચાર્ય મહારાજનું પણ પ્રવર્તન કરવું છે. એવા વડતાલમાં પધારેલા, હવે તો આ જ ધામનું ઘરેણું છે એવા પરમ પૂજ્ય સદગુરુ ધ્યાની સ્વામી, એમના ચરણોમાં વિનંતી કરું. સ્વામી પણ મંગલ ઉદ્બોધનથી સર્વે ભક્તોને આવકારશે. પૂજ્ય ધ્યાની સ્વામી. સ્વામી મહારાજ, લક્ષ્મીનારાયણ દેવ, હરે કૃષ્ણ મહારાજ, ઘનશ્યામ મહારાજ, સર્વ અવતારના અવતારે, સર્વ કાળના કાળ, સર્વના નિયંતા આપણા સૌના ઈષ્ટદેવ સર્વતારે સૌના ભગવાન કથાના વક્તા શાસ્ત્રી સામે આપણા વક્તા સર્વે સંદેશ સંતો પરમ પૂજ્ય પરમ પૂજ્ય ઘનશ્યામ પ્રકાશદાસ પરમ પૂજ્ય શ્રી ઘનશ્યામ પ્રકાશદાસ સ્વામી તથા આપણા પૂજ્ય
પરમ પૂજ્ય મુખ્ય આપણા ગોપાવી શ્રી નીલકંઠ ચંદ્રદાસ શ્રી સ્વામી તથા આપણા વર્તમાનના આપણા પ્રમુખ સ્વામી શ્રી નરોત્તમદાસ શ્રી સ્વામી તથા આપણા સર્વે પૂજ્ય પરમ પૂજ્ય એકદાસ આચાર્ય મહારાજ શ્રી તથા સર્વે બ્રહ્મનિષ્ઠ સંતો તથા આપણા સર્વે જે આપણા સર્વે હરિભક્તો દ્વારા આપણા સૌના ભાગ્ય છે કે આ વર્તમાન દેશમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાને પોતાના સ્વહસ્તે હરિકૃષ્ણ મહારાજને બોલાવ્યા તે આપણા સૌને પૂજવા લાગે છે. તો આ હરિકૃષ્ણ મહારાજનો આપણે સાથે મળીને આ અવસર કરીએ છીએ. તો હું પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રી ત્યાં ચેરમેન સ્વામી શ્રી ત્યાં કોઠારી સ્વામી શ્રી ત્યાં નરોત્તમ સ્વામી શ્રી તેમાં દરેક ગામના કોઠારીશ્રીઓ ત્યાં દરેક આપણા ગામના ગુરુકુળના શ્રી ત્યાં દરેક બ્રહ્મનિષ્ઠ સંતો તથા આપણા સર્વે જન્મનો અહીં પ્રેમથી ધાર્યા તો સર્વેનો પ્રેમથી આવકારો છે. અને આપણા સમયો હરિકૃષ્ણ મહારાજનો છે, એમાં કોઈનો સમયો રહે તો આપણે સર્વે સાથે મળીને સભાનો છે. મને ખાતરી છે કે આ સમયો પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રી ચેરમેન સ્વામી શ્રી પરાયણ શ્રી આપણા નરોત્તમ સ્વામી બ્રહ્મનેતા સંતો ભરાયા મને જોઈને આનંદ આવી ગયો. ઓહો, આ અક્ષરધામ તુર્યા દિવ્ય સભા સ્વામિનારાયણ ભગવાને પર્વતનાથમાં કહ્યું છે કે વૈકુંઠ ગોલોક શ્વેતદીપ એમાં સભા છે, એના કરતાં પણ આ સભા અધિક છે. અને એમાં જો બે કાંઈ ખોટું કહેતા હોય તો આ 500 પરમહંસના સંત અક્ષરધામમાં આપણા સૌને મહારાજે બેસવા અધિકાર કર્યા. આપણા સૌના ભાગ્ય છે. અને આ શાંતિથી આ ભગવાનનો સંયોગ જોઈ જાય. કોઈ મારા સાજા ન થાય. હરિકૃષ્ણમાં દયા કરે, પછી આચાર્યમાં દયા કરે, પરમેશ્વર સંતો પર દયા કરે. કોઈ મારા સાજા ન થાય. અને આ તડકો કાંઈ પણ નડે નહીં, આતરવાદી કાંઈ નડે નહીં, તો ગરમી પણ વરસાદ આદિ નડે નહીં. અને ખૂબ શાંતિથી આ સમયો થઈ જાય. ને દરેકને હરિકૃષ્ણમાં પોતાની માધુરીનું સુખ આપે, શાંતિ સમયો થઈ જાય. એ હું સ્વામિનારાયણ ભગવાન આગળ હરિકૃષ્ણમાં પ્રાર્થના કરી દેવાનો છું. સહેરા શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજના મહામહોત્સવ 3માં પધારેલા સર્વે સંતો, સર્વે હરિભક્તોને, યજમાનશ્રીઓને પૂજ્ય ધ્યાની સ્વામીએ હૃદયના ભાવથી આવકાર્યા છે. એ જ રીતે જે વડતાલ ધામમાં આપણે ઉપસ્થિત છીએ, વડતાલ ધામની વડતાલ બોર્ડની ચેરમેન શ્રી તરીકે જેઓ સેવા આપી રહ્યા છે, વડતાલનું આપણે શું વર્ણન કરીએ, જેનો મહિમા જ અપરંપાર છે. જે વૃતપુરીની શોભા જોવા માટે જ આજે બ્રહ્માદિક દેવો આ સભામાં હાજર છે. જ્યાં સ્વયં લક્ષ્મીનારાયણ દેવ બિરાજે છે, જ્યાં સ્વયં અક્ષરના વાસીએ પોતાના ચરણરજ પાડ્યા છે. આની તુલ્યતા કાશી અને પ્રયાગથી ભક્તો સંતો ન થાય. આજે આ વડતાલ ધામ જ્યારે ધન્ય બન્યું છે, ત્યારે એવા વડતાલ ધામના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી બોર્ડના વહીવટ કરતા ચેરમેન શ્રી સદગુરુ શાસ્ત્રી ઘનશ્યામ પ્રકાશદાસજીને વિનંતી કરીશ કે આવકાર પ્રવચન કરી આપ. વર્ણિવેશ રમણીય દર્શનમ મંદહાસ રુચિરાનાંબુજમ પૂજિતમ સુરનરોત્તમર્મુદા ધર્મનંદન મહમ વિચિંતયે. સર્વાવતારી આરાધ્ય ઇષ્ટદેવ ભગવાન સ્વામિનારાયણ રાજાધિરાજા લક્ષ્મણ દેવ, અક્ષરધામ તુલ્ય સભામાં ઉપસ્થિત વડતાલવાસી શ્રી લક્ષ્મણ દેવની ગાદીના સનાતન ધર્મ ધુરંધર 1008 પરમ પૂજ્યપાદ આચાર્ય મહારાજ શ્રી રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજ શ્રી, પારાયણના વક્તા મહોદય શાસ્ત્રી સ્વામી સત્સંગ ભૂષણદાસજી સ્વામી, જેમની પ્રેરણાથી આ મહામહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે, એવા પૂજ્યપાદ
બ્રહ્મનિષ્ઠ સદગુરુ ધ્યાની સ્વામી, સભામાં ઉપસ્થિત વરતાલ મંદિરના પરમ પૂજ્ય કોઠારી સ્વામી, નીલકંઠ ચંદાજી સ્વામી આદિક બ્રહ્મનિષ્ઠ સંતો, વાલા ભક્તો, યજમાનશ્રીઓ, જય સ્વામિનારાયણ. વાલા ભક્તો, આજે આ હરિકૃષ્ણ મહારાજ મહોત્સવની અંદર વરતાલ સંસ્થા વતી પરમ પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજના આશીર્વાદ સહ જો કોઈને હું પ્રથમ આવકારતો હોઉં તો પૂજ્યપાદ આપણા ધ્યાની સ્વામી, કે જેમણે આટલો મોટો ગોમતીના કિનારે આપણને લાભ અપાયો છે. આ સભામાં સદગુરુ સંતો ધામધામથી પધાર્યા છે, એમને પણ વડતાલ સંસ્થા ખૂબ ભાવથી આવકારે છે. આ મહોત્સવનો લાભ લેવા માટે દેશ દેશાંતરથી હજારોની સંખ્યામાં ભક્તો અહીંયા પધાર્યા છે. તમારું બધાયનું આ વરતાલ સંસ્થા વતી સ્વાગત છે. તમે બધાએ પધાર્યા છો, તમે અમને તમે ખૂબ વાલા છો. હરિકૃષ્ણ મહારાજ પૂજ્યપાદ આચાર્ય મહારાજ વરતાલ સંસ્થાને. વાલા ભક્તો, આજે આ ઉત્સવ અભૂતપૂર્વ ઉત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે એ વાત નિર્વિવાદ છે. જ્યારે મહોત્સવની તૈયારી થતી હતી ત્યારે ઘણા મને એમ કહેતા હતા કે કોઈ જગ્યાએ તૈયારી દેખાતી નથી, પૂજ્ય સ્વામી એકલા બેસે છે, કામ કરે છે, બીજું કંઈ છે નહીં જાજુ. ત્યારે હું બધાને એક જ શબ્દ કહેતો હતો, મને મહાપુરુષના કાર્યમાં, એના વચનમાં વિશ્વાસ છે. આ મહોત્સવ અદ્ભુત થશે. આજે આ દ્રશ્ય જોઈને ખૂબ આનંદ થાય છે. અહીંયા પ્રગટ ભગવાન હરિકૃષ્ણ મહારાજ બિરાજે છે એ વાત નક્કી છે, નક્કી છે, નક્કી છે. આપણે બધાએ ભેગા થઈને આ ઉત્સવને સાંગોપાંગ સારી રીતે ઉજવીએ અને આપણે બધાએ મહારાજના કૃપાપાત્ર બનીએ, એટલું જ કરીને વિરમું છું. જય સ્વામિનારાયણ. આભાર. ચિંતામણીથી ધન સર્વ છોટું, સર્વેથી તીર્થ વૃત્તાલય મોટું. શ્રી ભક્તિપુત્રે કરુણા કરીને મૂર્તિઓ સ્થાપી કરે ધરીને. તેથી ઘણું દૈવત તેહમાં છે, આશ્ચર્ય મોટા બહુએહમાં છે. એવા મહાન આશ્ચર્યકારી આપણા પરમેશ્વર એટલે પ્રગટ શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજનો આ મહામહોત્સવ, એ મહાધામના મુખ્ય કોઠારી સ્વામી નીલકંઠ ચંદાસજી, એમને વિનંતી કરીશ કે આવકાર પ્રવચનથી આપ સર્વેને આવકારે. આપણા સૌના વાલા વાલા ઈષ્ટદેવ હરિકૃષ્ણ મહારાજ સભામાં આપને સૌને દર્શન આપી રહેલા એવા પરમ પૂજ્ય ધર્મ ધુરંધર 1008 આચાર્ય શ્રી રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજ, જેના આયોજન પદે બહુ સુંદર મજાનો હરિકૃષ્ણ મહારાજ મહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે, એવા પરમ પૂજ્ય વયોવૃદ્ધ તપોનિષ્ઠ બ્રહ્મનિષ્ઠ સદગુરુ ધ્યાની સ્વામી, સત્સંગ જીવન પાલના મુખ્ય વક્તા પરમ પૂજ્ય સદગુરુ શ્રી સત્સંગ ભૂષણ સ્વામી, વડતાલ ટેમ્પલ બોર્ડના ચેરમેન શાસ્ત્રી સ્વામી શ્રી ઘનશ્યામ પ્રકાશદાસજી સ્વામી, તેમજ અનેક ધામોથી પધારેલા બ્રહ્મનિષ્ઠ સંતો, સાંખ્યોગી બહેનો, પાર્ષદો, યજમાનશ્રીઓ, હરિભક્તો, ભાઈઓ બહેનો. એક કહેવત છે, ગાંધીજીની હડતાલ, નરસિંહ મહેતાની કડતાલ અને સ્વામિનારાયણનો વડતાલ. પણ આજે હું કહીશ, ગાંધીજીની હડતાલ બંધ થઈ ગઈ, નરસિંહ મહેતાની કડતાલ સંભળાતી નથી, પણ અમારું વડતાલ તો દિન પ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામતું જાય છે. વડતાલ વડતાલ વડતાલ, ચારે બાજુ આજ વડતાલનો જય જયકાર થઈ રહ્યો છે. આજે મને કહેતા આનંદ થશે, પૂજ્ય ધ્યાની સ્વામી વડતાલમાં પધાર્યા, એનું શાસ્ત્રી સ્વામી કીધું એમ પહેલાં તો સ્વાગત ધ્યાની સ્વામીનું, કે સ્વામી અહીં પધાર્યા તો આવો સરસ મજાનો મહોત્સવ છે. આ મહોત્સવમાં ઘણા બધા સંતો પધાર્યા છે, પાર્ષદો પધાર્યા છે, સાંખ્યોગી બહેનો પધાર્યા છે, વિદેશથી ઘણા બધા હરિભક્તો આવ્યા છે,
દેશ વિદેશથી ઘણા બધા ભક્તોજનો આવ્યા છે. બધાનું વડતાલ ટેમ્પલ બોર્ડ વતી કોઠારી પદેથી હું આપનું સ્વાગત કરું છું. આપણે બધા સાથે મળીને આનંદ ઉત્સવ ઉજવીએ. બધાનું સ્વાગતમ સ્વાગતમ સ્વાગતમ. છેલ્લી ભલામણ, કોઈને ઉતારો મળે ન મળે આનંદમાં રહેજો, કારણ કે એટલા બધા માણસોની વ્યવસ્થા કરીએ તો થઈ શકે નહીં. માટે ગોમતીના કાંઠે પણ પડ્યા રહેજો, પણ આ ઉત્સવનો લાભ લેજો, એટલું કહીને વિરમું છું. આભાર. વડતાલનો મહિમા સ્વામી એક સૂત્રથી સરસ મજાનો કહ્યો. આપણે પરમ પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજના પ્રથમ આશીર્વાદ લઈ અને આગળ વધવું છે. મહારાજશ્રીના પણ હૃદયમાં એવો ભાવ છે. હું પણ થોડા શબ્દોમાં બધાને આવકારીશ. આપણા એવા સદભાગ્ય છે, શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવના દેશની આ ગાદી ઉપર આજથી 12 વર્ષ પહેલાં પોષવદી 14ના દિવસે 31/1/03ના રોજ આપણા શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ અને શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજ કષ્ટભંજન દેવ અને ગુરુદેવ ગોપાળાનંદ સ્વામીની ઈચ્છાથી આ બધાએ સંતોના હૃદયમાં પ્રગટેલી એક મિશાલ, એક જ્યોતથી એક મહાન પુરુષનું લક્ષ્મીનારાયણ દેવની ગાદી ઉપર આગમન થયું, ને એ છે આપણા ધર્મધુરંધર આચાર્ય મહારાજ રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજ. પૂજ્યપાદ આચાર્ય મહારાજશ્રીના ચરણોમાં વિનંતી કરીશ. મહારાજશ્રીના હૃદયમાં થનગનાટ છે. આપણે વડતાલને આગળ લઈ જવું છે. આપણે સૌએ સંપી વડતાલનો જય જયકાર કરવો છે. સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજને પ્રવર્તાવવા છે. રાજાધિરાજ લક્ષ્મીનારાયણ આદિક દેવોના પ્રતાપને આખી પૃથ્વી ઉપર આપણે લઈ જવો છે. મહારાજશ્રીના એ શુભ વિચારોને એમના જ મુખેથી આપણે સાંભળીએ, શ્રવણ કરીએ. પૂજ્યપાદ આચાર્ય મહારાજ શ્રી. વૃત્તાલય સ ભગવાન જયતી હે સાક્ષાત. સર્વાવતારે સર્વોપરી ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ સ્વયં શ્રી હરિ દ્વારા સ્થાપિત વડતાલવાસી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ ગાદી અને આપણા આરાધ્ય ઇષ્ટદેવ શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજની પાવન સ્મૃતિથી આયોજિત આ દિવ્ય હરિકૃષ્ણ મહારાજ મહોત્સવ 3ની આ દિવ્ય સભામાં સમગ્ર મહોત્સવના આયોજક, પ્રેરક એવા સંપ્રદાયના મૂર્ધન્ય વિદ્વાન સદગુરુ તપસ્વી સંત સદગુરુ સ્વામી શ્રી હરિસ્વરૂપદાસજી સ્વામી ધ્યાની સ્વામી, એમના શિષ્ય વક્તાશ્રી વિદ્વાન શાસ્ત્રી સ્વામી શ્રી સત્સંગ ભૂષણદાસજી સ્વામી, સભામાં ઉપસ્થિત આપણા વડતાલ ટેમ્પલ મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી બોર્ડના ચેરમેન, ખૂબ ઉત્સાહી અને જેમના હૃદયમાં વડતાલનો કેમ વિશેષ વિકાસ થાય એવા વિદ્વાન શાસ્ત્રી સ્વામી શ્રી ઘનશ્યામ પ્રકાશદાસજી સ્વામી, અતિ કર્મઠ એવા સદગુરુ કોઠારી સ્વામી શ્રી નીલકંઠચરણદાસજી સ્વામી, તેમજ આ સમગ્ર મહોત્સવનું સંચાલન કરી રહેલા સમગ્ર દક્ષિણ દેશ વિભાગ સત્સંગ મહાસભાના પ્રમુખ વિદ્વાન શાસ્ત્રી સ્વામી શ્રી નૌતમ પ્રકાશદાસજી સ્વામી, વિદ્વાન શાસ્ત્રી સ્વામી શ્રી સંત વલ્લભદાસજી સ્વામી, સભામાં બહુ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત ધામોધામથી પધારેલા તમામ આદરણીય વિદ્વાન બ્રહ્મનિષ્ઠ સૌ સંતો, આ સમગ્ર મહોત્સવના યજમાન પદે રહીને બહુ મોટી સેવાઓ કરી છે એવા તમામ ભક્તજનો અને આ સમયાને માણવા માટે પધારેલા સૌ શ્રીજી મહારાજના લાડીલા પ્રેમી ભક્તજનોને અમારા હૃદયથી જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. વાલા ભક્તો, વડતાલની ભૂમિ એ ભગવાન સ્વામિનારાયણની રમણ ભૂમિ છે. આજે એક વાત કહેવાનું મને બહુ મન થાય છે કે આશરે 200 વર્ષ પૂર્વે ભગવાન સ્વામિનારાયણ જ્યારે સંતોને ભક્તોને સાથે રાખીને ગોમતી કિનારે રંગોત્સવાદિક ઉત્સવો ઉજવતા હશે અને એ મહોત્સવની જે શોભા હશે એવી જ શોભા આજે વડતાલ ધામને આંગણે આ હરિકૃષ્ણ મહારાજ મહોત્સવ 3ની દેખાઈ રહી છે. કારણ કે તપસ્વી સંત સદગુરુ શ્રી ધ્યાની સ્વામીના હૃદયમાંથી નીકળેલો એક શુભ વિચાર છે. બહુ ટૂંકા સમયમાં આનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, પણ જે રીતે હરિભક્તોની મહેનત અને હરિભક્તો અને સંતોની જે સરસ મજાની જુગલબંધીના કારણે આ મહોત્સવ બહુ ટૂંકા સમયમાં ભવ્યતા રીતે શરૂ થયો છે, ત્યારે સૌ પ્રથમ હૃદયથી હું તમામ કાર્યકર્તા સંતોને અને ભક્તોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને ધન્યવાદ આપું છું. વડતાલની ભૂમિ મહારાજની અતિ પ્રસાદીભૂત ભૂમિ છે. આ ભૂમિમાં કોઈ પણ કાર્ય કરીએ એટલે મહારાજનો રાજીપો સહેજે સહેજે આપણને પ્રાપ્ત થાય. હરિકૃષ્ણ મહારાજ મહોત્સવ ઉજવવા પાછળનું મુખ્ય કારણ એ આપણા સમગ્ર મૂળ સંપ્રદાયનું વિશ્વમાં ગૌરવ વધે
આપણી મૂળ પ્રણાલિકા, આપણા રીત રિવાજો, આપણા સિદ્ધાંતો અને શ્રી હરિ અને પરમહંસોએ કરેલા કાર્યને સફળ કરવા માટે ભગવાન સ્વામિનારાયણે આપણને જે તક આપી છે એ તકને સાર્થક કરવા માટેનો આ ઉત્સવ છે. હરિકૃષ્ણ મહારાજ મહોત્સવ એટલે શ્રી હરિને રાજી કરવાનો ઉત્સવ છે. હરિકૃષ્ણ મહારાજ મહોત્સવ એટલે મૂળ સંપ્રદાયની ગાથા ગાવાનો ઉત્સવ છે. અને અમારી દ્રષ્ટિકોણથી હરિકૃષ્ણ મહારાજ મહોત્સવ એટલે અમારા વડતાલવાસી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ ગાદી સ્થાન અંતર્ગત આવેલા તમામ સંતોની શક્તિનો સમન્વય કરી અને મૂળ સંપ્રદાયનો જય જયકાર કરવાનો આ ઉત્સવ છે. અમને શ્રદ્ધા છે આ મહોત્સવના કારણે આપણા સંપ્રદાયના તમામ અંગોનું ખૂબ પોષણ થશે અને મૂળ વાત જે કહેવા માંગીએ છીએ એ આ મંચ ઉપરથી આપણે ગૌરવ સાથે કરી શકશું. આના ઘણા બધા આયોજનો છે. પ્રથમ દિવસની પ્રથમ સભામાં જે રીતે આપ સૌ ભક્તોએ ભાવ અને ઉમંગ અને ઉત્સાહ સાથે આ મહોત્સવમાં પધારીને મહોત્સવની શોભા વધારી છે. અમને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે મહોત્સવની પૂર્ણાહુતિમાં સ્વયં શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજની કૃપા આ ઉત્સવ પર જે રીતે ઉતરી છે ત્યારે મને સ્વયં એવું લાગે છે મહારાજ પોતે 500 પરમહંસો સાથે મહોત્સવમાં પધારે અને મહોત્સવમાં વિશ્વમાં એનો જય જયકાર કરાવશે એવી અમને પૂરી શ્રદ્ધા છે. અંતમાં વાલા ભક્તો, આપ સૌને આવકારીએ છીએ હૃદયથી. આ સંપ્રદાય આપણો છે, આખો આ ઉત્સવ આપણા સંપ્રદાયનો છે, આ ઉત્સવ આપણા બધાનો છે. આ લક્ષ્મીનારાયણ દેવ ગાદી સ્થાન દ્વારા ઉજવાય છે આ ઉત્સવ, પણ આ સારા એ સંપ્રદાયનો ઉત્સવ છે, આ આપણો ઉત્સવ છે. અને સૌથી મહત્ત્વની વાત, ધ્યાની સ્વામીજીએ પોતાના પ્રવચનમાં વાત કરી એ પ્રમાણે આ મહોત્સવ આપણા આરાધ્ય ઈષ્ટદેવ હરિકૃષ્ણ મહારાજનો છે. આ કોઈ વ્યક્તિ વિશેષનો ઉત્સવ નથી, આપણા આરાધ્ય ઈષ્ટદેવ હરિકૃષ્ણ મહારાજનો છે. આમાં જે કંઈ પણ આપણને કદાચ અગવડતા, સગવડતા, અનુકૂળતા, પ્રતિકૂળતા હોય, પણ કેન્દ્રમાં હરિકૃષ્ણ મહારાજને રાખી અને તમે આમાં ભાગ લેશો તો મને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે મહારાજનો રાજીબો આપ સૌની પર ખૂબ ઉતરશે. અંતમાં શ્રી હરિના ચરણમાં પ્રાર્થના કરું છું. મહોત્સવના દિવ્ય અનેક આયોજનો છે. આપણે સત્સંગી જીવન ગ્રંથરાજની કથાનું પણ શ્રવણ કરવાનું છે, અનેકવિધ મહિમાઓની વ્યાખ્યાન માળાઓનું પણ શ્રવણ કરવાનું છે અને અનેકવિધ ઉત્સવોનું આયોજન થયું છે. ત્યારે આ પ્રસંગે હૃદયથી વડતાલમાં પ્રગટપણે બિરાજતા શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજના ચરણમાં અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે એમની સદૈવ કૃપા દ્રષ્ટિ આપ સૌ ભક્તોની ઉપર એક સરખી ઉતરતી રહે અને આપણને કાયમ આવા મોટા મોટા ઉત્સવ ઉજવવાની ભગવાન આપણને શક્તિ આપે, બળ આપે એવી પ્રાર્થના સાથે વિરમું છું. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ. પૂજ્યપાદ મહારાજશ્રીના આશીર્વાદને સભા મંડપમાં બેઠેલા તમામ સંતો ભક્તો તાળીઓથી વધાવીશું. મહોત્સવના અનેકવિધ આયોજનોમાં આપ સૌને જણાવતા આનંદ થશે મને કે પ્રથમવાર શ્રી ગોમતીજીના કાંઠા ઉપર આપણા આરાધ્ય ઇષ્ટદેવ શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજની વિરાટ પ્રતિમાનું સર્જન થયું છે. 51 ફૂટની ઊંચાઈએ શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજનું એ દિવ્ય સ્વરૂપ આપણા વડતાલ ધામમાં આજે જે બિરાજમાન થયું છે એ વિરાટ પ્રતિમાનું પૂજન અર્ચન, એની અખંડ ધૂન દંડવટ, એનું સર્વ પૂજન અત્રેથી શરૂ થઈ ગયું છે. બરાબર બપોરે 12 કલાક પછી સરસ મજાના ઉદ્ઘાટન મહોત્સવ તરફ ત્યાં પણ જવું છે આપણે. ત્યાં પ્રદક્ષિણાઓ પણ અત્યારે ભક્તો અખંડ કરી રહ્યા છે. એમના ચરણોમાં દિવ્ય અભિષેક પણ ચાલુ થયો છે. હેલિકોપ્ટર દ્વારા, પુષ્પવૃષ્ટિ દ્વારા શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજની વિરાટ પ્રતિમાનું પૂજન થશે. ભવ્ય પૂજન દ્વારા આપણે શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજને અહીંયા જ ગોમતીગીરના કાંઠે પૂજીશું. ભક્તો એની સાથે સાથે આજના પણ બપોરે બરાબર કથાની પૂર્ણાહુતિ બાદ આપણા વડતાલના વિદ્વાન શાસ્ત્રી સ્વામી હરિપ્રકાશદાસજીના શ્રીમુખે વડતાલના મહિમાની વ્યાખ્યાનમાળા પણ આપણે સાંભળવાની છે. વિદ્વાન વડીલ આદરણીય સંતો ઉપસ્થિત છે. યોગ્ય 2-3 વડીલ સંતોના પ્રવચન પણ અત્રેથી લઈશું. વારાફરતી તમામ સદગુરુ સંતોના પ્રવચનો આપણે આ મહામહોત્સવની અંદર લેવાના જ છે. અત્યારે ગ્રંથ પૂજન, વ્યાસ પૂજન, મહારાજશ્રીનું પૂજન મહાનુભાવો જે ખાસ કરીને પોથી પૂજનના યજમાનશ્રીઓ હતા તેઓને અમારા ખંભાત મંદિરના કોઠારી ન્યાલકરણ સ્વામી આવીને આવકારશે અને ગ્રંથ પૂજન, વક્તાશ્રીનું પૂજન, આરતી વગેરે કરાવશે. ન્યાલકરણ સ્વામી. સદતમ નિજમૂર્તિ ચિંતકાનામ અધિક શ્વેત મનોહર પ્રકાશે
हृदिदर्शितरम्य दिव्यरूपं भगवन्तं तमहं हरिं नमामि। ऋतुपुर महिमा कहो न जाय, कदि मुख शेष सहस्त्र कल्प जाय। वृषसुत तणि मुख्य गादी ज्यां छे, त्रिभुवन तत्व अनेक तीर्थो त्यां छे। तो आવું આ વૃત્તાલય ધામ એમાં સાક્ષાત વિરાજમાન હરિકૃષ્ણ મહારાજ અને એ હરિકૃષ્ણ મહારાજ મહોત્સવ ત્રણના અધ્યક્ષ સ્થાને બિરાજમાન આપણા પરમ પૂજ્ય ધર્મધુંધર આચાર્ય મહારાજ શ્રી તથા આ કથાના વક્તા મહોદય શ્રી તથા હરિકૃષ્ણ મહારાજ મહોત્સવ ત્રણના આયોજક અને પ્રેરક એવા પરમ પૂજ્ય સદગુરુવર્ય ધ્યાની સ્વામીજી તથા વડતાલ બોર્ડના ચેરમેન શ્રી ઘનશ્યામ પ્રકાશદાસજી સ્વામી, મુખ્ય કોઠારી શ્રી તેમજ સત્સંગ મહાપ્રભાના સભાના પ્રમુખ શ્રી તથા અન્ય પૂજનીય વંદનીય બ્રહ્મનિષ્ઠ સંતો તથા મહોત્સવના મહાભાગ્યશાળી યજમાનશ્રીઓ તથા સર્વે વાલા ભક્તજનો, પરમ પૂજ્ય ગુરુવર્ય સદગુરુ ધ્યાની સ્વામીજી જ્યારથી વડતાલમાં પધાર્યા ને ત્યારથી એમના મુખમાંથી અવારનવાર શબ્દ નીકળતો કે બહુ આનંદ થયો, બહુ આનંદ થયો, પણ આજ તો આનંદનો સાગર હિલોડે ચડ્યો છે ને આપણે 5 દિવસ સુધી એ આનંદના સાગરની લહેરોમાં નાવાનું છે. મુક્તાનંદ સ્વામીએ પોતાના કીર્તનમાં ગાયું કે સુખની સીમા રે વ્રજના વાસી માણે, પણ મારે આજે કેવું પડશે કે સુખની સીમા રે વડતાલવાસી માણે. આજે સુખની ચરમ સીમા, કારણ આવા સંતો વિરાજમાન છે, આચાર્ય મહારાજ વિરાજમાન છે અને સાક્ષાત અક્ષરધામના અધિપતિ ભગવાન સ્વામિનારાયણ પોતાના મુક્ત મંડળે સહિત આ સભામાં વિરાજમાન છે. એમાં જરા પણ શંકાને સ્થાન નથી. માટે આ સભા અક્ષરધામની સભા છે. આ નથી વડતાલ કે નથી ગોમતીનો કિનારો, આપણે સૌ અક્ષરધામની સભામાં વિરાજમાન છીએ. ત્યારે હવે વધુ સમય ન લેતા આપણે જે આ ગ્રંથરાજ સત્સંગી જીવન, જે ભગવાન સ્વામિનારાયણનો અવતારનો હેતુ કે એકાંતિક ધર્મનું પ્રવર્તન કરવું, તો એ એકાંતિક ધર્મનું પોષણ કરતો એવા સત્સંગ જીવન ગ્રંથરાજની કથાનું આપણે 5 દિવસ સુધી શ્રવણ કરવાનું છે. તો એ પ્રથમ આપણે ગ્રંથરાજનું પૂજન, તેમાં જે વ્યાસ પૂજન વક્તાશ્રીનું પૂજન કરીશું. તો અહીંથી હું જે યજમાનશ્રીઓને આહુત કરું તે યજમાનશ્રીઓ અહીંયા પધારશે સત્વરે અને અહીંયા ગ્રંથરાજનું તેમાં જે વક્તાશ્રીનું પૂજન કરશે. તો સર્વપ્રથમ આ મહોત્સવના મુખ્ય યજમાનશ્રી પરમ ભગત શ્રી બંદીશભાઈ પટેલ USA અહીંયા પધારશે. ત્યાર પછી ભાવેશભાઈ પટેલ USA, યશવંતભાઈ સોની અમદાવાદ, જે યજમાનશ્રીઓના નામ બોલું તે સત્વરે અહીંયા પધારી અને ગ્રંથરાજનું તેમજ વક્તાશ્રીનું પૂજન કરશે. પરમ ભગવદીય દિલીપભાઈ અમીન UK, પરમ ભગવદીય અમિતભાઈ પટેલ UK, પરમ ભગવદીય દિલીપભાઈ ઠક્કર કરલોનવાડા અમદાવાદ, પરમ ભગવદીય કેતનભાઈ પટેલ અમદાવાદ, પરમ ભગવદીય દર્શનભાઈ મહેતા અમદાવાદ, પરમ ભગવદીય ભરતભાઈ કેશા અમદાવાદ, પરમ ભગવદીય અમૃતભાઈ ઠક્કર USA, પરમ ભગવદીય કિરીટભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ USA, પરમ ભગવદીય દયારામભાઈ એલ વેગડ ભુજ, પરમ ભગવદીય મણિભાઈજી ઠક્કર ભુજ, પરમ ભગવદીય મુકેશભાઈ પાટડિયા રાજકોટ, પરમ ભગવદીય અશોકભાઈ ધોળકિયા રાજકોટ, પરમ ભગવદીય ગિરીશભાઈ ઠક્કર મુંબઈ, પરમ ભગવદીય વિજયભાઈ વી ઠક્કર મુંબઈ, પરમ ભગવદીય મયુરભાઈ એફ શાહ મુંબઈ, પરમ ભગવદીય ભરતભાઈ એન સોની વડોદરા, પરમ ભગવદીય ચેતનભાઈ આર સોની વડોદરા, પરમ ભગવદીય કિરીટભાઈ એમ ભટ્ટ દુબઈ ને પરમ ભગવદીય અમિતભાઈ જોશી દુબઈ
આટલા ભક્તજનો અહીંયા જ્ઞાની પરમહંસશ્ચ તીર્થકૃત્યર્થિકાર્ચિત પરમ ભગદીય ગિરીશભાઈ ઠક્કર મુંબઈ સંહિતા પાઠીશ્રીનું પૂજન કરવા પધારશે. પરમ ભગદીય વિજયભાઈ વી ઠક્કર મુંબઈ, મયુરભાઈ અપસા, આ બધા યજમાનોના જેના નામ બોલો તે સંહિતા પાઠીનું પૂજન કરવા પધારે. ભરતભાઈ અનસોની વડોદરા, ચેતનભાઈ અરસોની વડોદરા, મુકેશભાઈ પાટડિયા રાજકોટ અને અશોકભાઈ ધોળકિયા રાજકોટ. દરેક યજમાનશ્રીઓ અહીંયા જ સામે લાઈનસર ઊભા રહી જાય. આપણે ગ્રંથરાજની આરતી તેમજ વક્તાશ્રીની આરતી પૂજન આદિ કરવાનું છે. દરેક યજમાનશ્રી કોઈ નીચે જાય નહીં. દરેક યજમાનશ્રી સામેની સાઈડમાં લાઈનમાં ઊભા રહી જાય, ત્યાં આપણે આરતી ઉતારવાની રહેશે. જે યજમાનશ્રીઓના નામ બોલ્યા છું તે યજમાનશ્રી બધા જ પૂજન કરી અને સામે લાઈનસર ગોઠવાઈ જાય. વ્યાસપીઠની ડાબી સાઈડ પણ સંહિતા પાઠી વક્તાશ્રીઓ બેઠા છે, તો એમનું પૂજન કરવા માટે પણ યજમાનશ્રી પધારે. પ્રકાશરૂપો નિર્દંભ સર્વજીવહિતાવહ ભક્તિ સંપોષકો વાગ્મિ ચતુર્વર્ગ ફલપ્રદ હવે આ મહોત્સવના મુખ્ય યજમાન શ્રી બંદીશભાઈ પટેલશ્રીને વિનંતી કરીશ કે આ સભાના મુગટમણી અને આ મહોત્સવના અધ્યક્ષ શ્રી પરમ પૂજ્ય ધર્મ ધુરંધર 1008 રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજનું ફુલહારથી અભિવાદન કરી પૂજન કરશે. તો પરમ પૂજ્ય શ્રી બંદીશભાઈ પટેલ સાથે ભાવેશભાઈ પટેલ પણ જોડાશે. ધર્મ પ્રવર્તક ભાવેશભાઈના પિતાશ્રી જજભાઈ સભામાં ઉપસ્થિત હોય તો તેઓ પણ મહારાજશ્રીના પૂજન માટે પધારે. સ્વયંસેવકો સત્વરે અહીંયા કથા પ્રારંભની આરતીઓ યજમાનશ્રીઓ સુધી પહોંચાડે. કે આટલો વિરાટ સભા મંડપ એના આપણને પ્રથમવાર દર્શન થતા હોય અને પ્રથમ દિવસે સભા સંપૂર્ણ એકદમ અકડે ઠઠ ભરી હોય એવો જ્યારે આપણે ઉત્સવ ઉજવતા હોઈએ ત્યારે આવો ખૂબ પ્રેમ, ખૂબ હૃદયના ભાવ સાથે ભગવાનના સ્વરૂપને હૃદયમાં ધારી અને ગ્રંથરાજ શ્રીમદ સત્સંગી જીવન એમની કથા એનો પ્રારંભ એક સાથ ભાવ અને પ્રેમથી આરતી. जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बलवंत बहु
प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नित्य नित्य नौतम लीला करता विनाशी प्रभु करता विनाशी 68 तीरथ चरण 68 तीरथ चरण कोटि गया काशी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी पुरुषोत्तम प्रगटनु जे दर्शन करशे प्रभु जे दर्शन करशे काल कर्म थी छूटी काल कर्म थी छूटी कुटुंब सहित तरशे प्रभु जय सद्गुरु स्वामी अवसर करुणा निधि करुणा बहु कीधी प्रभु करुणा बहु कीधी मुक्तानंद कहे मुक्ति मुक्तानंद कहे मुक्ति सुगम करी सीधी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बलवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे देवाभिवंदनम आत्माभिवंदनम। અહીંયા ગ્રંથરાજ શ્રીમદ સત્સંગી જીવન એમના પૂજનનો લાભ આપણે સૌ યજમાનોને સાથે મળીને લીધો છે। અહીંયા આપણી વચ્ચે ગુજરાત સરકારના માનનીય મંત્રી શ્રી વાસણભાઈ પધાર્યા છે। તાલીઓની નાદ સાથે એમનું આપણે અભિવાદન કરીશું। આપણી વચ્ચે ખેડાના ડિસ્ટ્રિક્ટ કલેક્ટર શ્રી નિરાલા સાહેબ ઉપસ્થિત થયા છે। આવો તાળીઓના નાદથી આપણા ખેડા જિલ્લાના કલેક્ટર સાહેબ નિરાલા સાહેબ એમનું આપણે અભિવાદન કરીએ। ભગવાન સ્વામિનારાયણના વાલા ભગવાન સ્વામિનારાયણના નામનું ગૌરવ વધે એના માટે ગામડે ગામડે ફરી અને સતત વિચરણ કરતા આપણી આ સભાના ગૌરવરૂપ આપણા આચાર્યજી મહારાજ એમના હૃદયને સદૈવ જેવો પુલકિત રાખે છે એવા આ સભામાં ઉપસ્થિત બ્રહ્મનિષ્ઠ વરિષ્ઠ સંતો એમનો યજમાન પરિવાર પૂજન કરે છે। હું વિનંતી કરીશ આપ સૌ ભક્તજનોને તમારે જો પૂજનમાં સહભાગી થવું હોય તો યજમાનો દ્વારા થઈ રહેલા પૂજનને તાળીઓથી વધાવશો। આપણે સૌએ સાથે મળી અને પૂજન કર્યું હોય એવો આપને આનંદ આવશે। અત્યારે માનનીય મંત્રી શ્રી વાસણભાઈ ખેડા જિલ્લાના કલેક્ટર શ્રી વગેરે રાજકીય મહાનુભાવો પૂજ્યપાદ આચાર્યજી મહારાજ એમની પાસે આશીર્વાદ સાથે હાર સ્વીકાર કરી રહ્યા છે। હું સંતોને પણ પ્રાર્થના કરીશ આપનું પૂજન જ્યારે થઈ રહ્યું છે ત્યારે સંતો પોતાના કંઠમાં પુષ્પમાળા ધારણ કરી રાખે એવી સંતોના ચરણોમાં પ્રાર્થના છે। સ્વયંસેવકો સત્વરે ત્યાં હાર પહોંચાડશે। ભગવાન સ્વામિનારાયણના સંતો એમનો એક જ લક્ષ્ય છે કે જન જન સુધી ભગવાન સ્વામિનારાયણના દિવ્ય સિદ્ધાંતોને પહોંચાડવા છે। વ્રતાલય વિહારી હરિકૃષ્ણ મહારાજનો દિગંતમાં જય ઘોષ કરવો છે એવો આ મહોત્સવના આયોજક આ મહોત્સવના પ્રેરક પૂજ્યપાદ ધ્યાની સ્વામીનો સંકલ્પ છે। કોઈએ પૂછ્યું સ્વામી આ ઉત્સવ શા માટે કરવો? સ્વામી એટલું જ બોલ્યા કે મારા હરિકૃષ્ણ મહારાજનો જય જયકાર થાય એના માટે છે। મારા હરિકૃષ્ણ મહારાજનો જય જય ઘોષ થાય એના માટે આપણો આ દિવ્ય મહોત્સવ છે। હું વિનંતી કરીશ આ સભામાં ઉપસ્થિત તમામ યજમાન પરિવારના ભક્તોને તેઓ સભામાં પોતાનું સ્થાન સ્વીકાર કરશે। યજમાન પરિવારના ભક્તો સભામાં નીચે પોતાનું સ્થાન સ્વીકાર કરશે।
ફુલહાર વિધિ બાકી હોય એ ફુલહાર વિધિ યજમાન પરિવારના ભક્તો કરે, બાકીના યજમાનો સભામાં પોતાનું સ્થાન સ્વીકાર કરશે. ખૂબ પ્રેમ અને ભાવ સાથે અસ્તિ રામાયણાદીનામ સાર રૂપમ અતિશ્રેષ્ઠમ સર્વશાસ્ત્ર શિરોમણી શાસ્ત્ર માત્રના સાર સ્વરૂપ એવું જે શ્રીમદ સત્સંગી જીવન શાસ્ત્ર એમના પ્રારંભ તરફ જવું છે. સભામાં ઉપસ્થિત બ્રહ્મનિષ્ઠ સંતો અને ભક્તજનો સૌ સાથે મળી અને વ્યાસાસને બિરાજમાન પૂજ્ય શાસ્ત્રી સ્વામી સત્સંગ ભૂષણદાસજી સ્વામી એમના શ્રી ચરણોમાં આપણે પ્રાર્થના કરીશું. કથાના મંગલ પ્રારંભ તરફ જવું છે, પરંતુ સમય ઘણો થયો હોય હું વક્તાશ્રીના શ્રી ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીશ. આપણને 15 થી 20 મિનિટ શ્રીમદ સત્સંગી જીવન ગ્રંથરાજ એમની કથાનો પ્રારંભ કરાવશે પૂજ્ય શાસ્ત્રી સ્વામી સત્સંગ ભૂષણદાસજી.